ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीमुत्तमश्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय बुदले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாரும் எந்த மாதிரி ஏகாதசி கடைபிடிச்சீங்க? எல்லாரும் நல்லா கடைபிடித்தீங்களா? பிரசாதம் சாப்பிட்டீங்களா? ಪ್ರಭು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ಏಕಾದಶಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಏಕಾದಶಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೇಗೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. எஸ் பிரபு, கடைபிடிச்சோம் பிரபு. சாப்பிட்டீங்களா யாராவது? சரி பிரபு. இனிமேல் தான் பிரபு. இல்லனா யாரும் சாப்பிட்டேன்னு சொல்லிடாதீங்க, நானும் இன்னும் சாப்பிடாம இருக்கேன். பிரபு 7:30 மணிக்குள்ள சாப்பிடணும்ன்றாங்க, அப்படியா? இல்ல இன்னைக்கு 10 மணி வரைக்கும் டைம் இருக்கு. ஓ சரி, ஓகே பிரபு, சரி, தேங்க்யூ. ஓகே, ஸ்லோகம் 1. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஜன்மாதி யஸ்ய யதோ அன்வயாத் இதரதச்சார்த்தேஷு அவிக்ஞஸ்வராட் தேனே பிரம்ம ஹிருதாயாதி கவயே முஹ்யந்தி யத் சூரயः தேஜோ வாரி மிருதாம் யதா வினிமயோ யத்ர த்ரிசர்கோ அம்ருஷா தாம்னா ஸ்வேன சதா நிரஸ்தகுஹகம் சத்யம் பரம் தீமஹி. Translation. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ವೀಣಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತಾಜಿ. Sir, I read it in Telugu, Prabhu. ఓ ప్రభు శ్రీకృష్ణ, వసుదేవ తనయుడవు, సర్వవ్యాపివైన భగవానుడవు అగు నీకు గౌరవపూర్వక వందనములను అర్పించుచున్నాను. పరతత్వమును వ్యక్తమగు విశ్వముల సృష్టి స్థితి లయములకు పరమ మూల కారకుడువు అగుట్టచే శ్రీకృష్ణ భగవానుని నేను ధ్యానించుచున్నాను. ప్రత్యక్షముగను పరోక్షముగను సర్వ సృష్టుల జ్ఞానమును కలిగియున్న అతడు తనకు పరమైన కారణమున వేరొకటి లేనందున స్వతంత్రుడై ఉన్నాడు. అతడే తొలత వేద జ్ఞానమును ఆది జీవి అయిన బ్రహ్మదేవుని హృదయమునందు తెలియజేసెను. అగ్నియందు జల దర్శనము లేదా జలమునందు స్థల దర్శనము వంటి భ్రాంతిమయములైన వాటిచే మనుజుడు మోహగ్రస్తుడగుడు అగు రీతి అతని కారణముననే మహామునులు దేవతలు కూడా మోహమునకు గురియగుదురు. ప్రకృతి త్రిగుణముల ద్వారా తాత్కాలికముగా వ్యక్తమగు భౌతిక విశ్వములు అసత్యములైనను కేవలము ఆ దేవాది దేవుని కారణముననే సత్యములుగా గోచరించుచున్నవి. కనుకనే భౌతిక జగము యొక్క భ్రాంతుల నుండి సదా ముక్తమై యుండెడి దివ్యధామమున నిత్యవాసుడై యున్న శ్రీకృష్ణ భగవానుని నేను ధ్యానించుచున్నాను. పరతత్వమైనందునే ఆ దేవాది దేవుని నేను ధ్యానింతును. హరే కృష్ణ. ஓகே, நேற்று வகுப்புல நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? ನಿನ್ನೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಭುಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ನಮಸ್ಕಾರಂ.
நமஸ்காரம். சொல்லுங்க. படைத்தல், காத்தல், அழித்தல். ஒவ்வொரு வார்த்தை என்னென்ன சொன்னேன்னு கேட்கல, என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு கேக்குறேன் நானு. வேற யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. அதாவது ஆன்மீக ஒலி அதிர்வு அது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. அது வந்து நம்ம கவனமா கேட்கும் போது நம்ம உணர்வுலயும் வந்து ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த கவனமா இருந்தால்தான் நமக்கு வந்து 100% பலன் கிடைக்கும். அப்புறம் 3 ஸ்லோகங்கள் பத்தி சொன்னீங்க. அதாவது நமஸ்காத்மகம், வஸ்து நிர்தேஷ ஆத்மகம், ஆசீர்வாத்மகம். அதாவது மங்களாச்சரணம் வந்து 3 விதம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க. அதுல வந்து இஷ்ட தேவதையை பிரார்த்தனை பண்றது ஃபர்ஸ்ட் ஒன். செகண்ட் ஒன் வந்து எதை மையமா வச்சு சொல்றாங்களோ அதை பத்தி பிரார்த்தித்தல். 3வது வந்து ஆசீர்வாதம் செய்தல். படிப்பவருக்கு இன்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசீர்வாதம் செய்தல். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. தேங்க்யூ. வெரி குட், வெரி குட். வேற யாரு? ಬೇರೆ ಎವರು? ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಈ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಭು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಪಾಲನಕರ್ತ ಮತ್ತೆ ಲಯಕರ್ತ ಮೂರುನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಟ್ಲ చెప్తారది? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபு, இந்த சிரவணம் மூலமா வந்து அப்பதான் ஞானத்தை பெற முடியும் நீங்க சொன்னீங்க. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேட்டது, அப்புறம் மெடிடேஷன் பண்ணணும், அது வந்து செயல்படுத்தணும் அப்படின்றதும் சொன்னீங்க. அந்த வந்து நாரதர் வந்து ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய சொன்னது வந்து பகவான் கிருஷ்ணரை வணங்கிட்டு தொடங்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிருந்தீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது? ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. என்ன சொன்னாங்க? எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படின்னு என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லியிருந்தீங்க பிரபு. பிரம்மா வந்து அந்த ஸ்லோகம் எனக்கு எக்ஸாக்டா தெரியல. அந்த மெட்டீரியலிஸ்டிக்லாம் வந்து துர்கா தான் வந்து பண்றாங்க, அது வந்து பகவானோட கருணையால தான் அவங்க பண்றாங்க. அதனால வந்து இந்த ஜென்மாதி வந்து பகவான் தான் படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் வந்து பகவான் தான் உண்டாக்கப்படுறாரு அப்படின்றது சொன்னாங்க. வேற யாராவது? ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮಾತಾಜಿ? பிரபு, மங்களாச்சரணம் பத்தி சொன்னீங்க. அதுல வந்து 3 விதமான இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க. அதுல வந்து நமஸ்காரம் டு வாசுதேவர் பை வியாசர். 2வது இதுல வாஸ்து நிர்வேஷம், இலக்கியத்தோட மையக்கருவான தெய்வம். 3வது ஆசீர்வாதாத்மகம், இலக்கியத்தை படிப்பவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ரெண்டுமே உள்ளது. வியாசரோட இஷ்ட தெய்வத்தை வேட்டி அவர் ஸ்டார்ட் பண்றார். அந்த தெய்வத்தின் வஸ்து தான் சுவாமி பகவானோட குணங்கள் அப்படின்னு சொன்னீங்க. హరే కృష్ణ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ. వేరే యారాவது? వేరే ఎవరు? ధూమ్సంద్రావళి ఎవరు? ఏం చేస్తారు? ధూమ్సంద్ర వాళ్ళు, బిల్లాపుర వాళ్ళు, టీసీ గల్లీ వాళ్ళు, வேற ஊருக்காரர் யாரும் இருக்காங்களா? சில பேர் மட்டும்தான் இருக்காங்க பிரபு, இன்னைக்கு கம்மியா ஜாயின் ஆயிருக்காங்க. డిస్టర్బెన్స్ ఉంది గురుజీ దానికి. இன்னைக்குதான் எனக்கு தெரியும் நீங்க பகவத்கீதை எடுக்கிறீங்கன்னு. நான் நாளையில இருந்து வருவேன். ఓకే. హరే కృష్ణ ప్రభు. అయితే நமஸ்காராத்மகம், வஸ்து ನಿರ್ದೇಶಮಾತ್ಮಕಂ, ಆಶೀರ್ವಾದಕಂ ಪತಿ சொன்னீங்க. ನಮಸ್ಕಾರಾತ್ಮಕம்னா ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದೇ ನಮಸ್ಕಾರಾತ್ಮಕ. ವಾಸುದೇವರಾತ್ಮಕ ಅವರು
ಬರೆದಿದ್ದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಿಳಿಸುವುದು ವಾಸುದೇವ ನಿರ್ಮಾತ್ಮಕ. ಆಶೀರ್ವಾದಾತ್ಮಕ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಕ್ಕತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಆಶೀರ್ವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭು. ரெண்டாவது வந்து வாசுதேவாத்மகம் இல்லாது அது வஸ்து நிர்தேச. ವಸ್ತು ನಿರ್ದೇಶಾತ್ಮಕಂ. ஓகே. பாகவத்துடைய இந்த முதல் ஸ்கந்தம் 10வது ஸ்லோகத்திலே வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, மந்தா சுமந்தமதையோ மந்தபாக்கியகி உபாத்திரதக அப்படின்னு சொல்லி. அதாவது கலியுகத்துல வந்து எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப மந்தமான ஒரு புத்தி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. ಸೊ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 10ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂದಾತ್ ಮಂದದಂತ್ರೆ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதனால அவங்களுக்கு வந்து பலவிதமான பிரச்சனைகள், அந்த பிரச்சனைகள் நடுவுல வந்து பகவானுடைய விஷயங்களை கேட்கறதுக்கு அவங்களுடைய புத்தி வந்து வேலை செய்யாது, மந்தமா இருக்கும். ಸೊ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪ್ಲಸ್ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. அதனால அவங்களுக்கு ஆன்மீகமான காரியங்கள் என்ன சொன்னாலும் வந்துட்டு மண்டையில உள்ள போகாது. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲೆಯೊಳಗಡೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. பட் அந்த மாதிரி இருந்தா அப்ப எப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து ஆன்மீகமான விஷயங்களை புரிஞ்சுக்கிறது? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? அதுக்குதான் வந்து இந்த பகவானுடைய நாம சங்கீர்த்தனம், நாம ஜபம் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡುವುದು ಬಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ. அதனாலதான் வந்து புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, பத்ம புராணத்துல நாம சிந்தாமணி கிருஷ்ண சைத்தன்ய ரசவிக்கிரக அப்படின்னு சொல்லி. சைத்தன்யம் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப உணர்வோட இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம், இல்லைன்னா வந்துட்டு அறிவோட இருக்கிறதுன்னு ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಚೈತನ್ಯ ಅಮೃತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಚೈತನ್ಯ ಅಮೃತಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅರಿವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ. ஸோ சைத்தன்யம் அப்படின்னு சொன்னா அறிவுடையது. பகவானுடைய நாமத்துக்கு வந்து பூர்ணமான ஞானம் இருக்கு, பகவானுக்கும் பூர்ண ஞானம் இருக்கு, அவருடைய நாமத்திலையும் பூர்ணமான ஞானம் இருக்கு. ಸೊ ಅರಿವು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಭಗವಂತನಿಗೂ ಪೂರ್ಣತ್ವವಿದೆ, ಭಗವಂತನ ನಾಮಕ್ಕೂ ಸಹ ಪೂರ್ಣತ್ವವಿದೆ ಅಂತ. ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ. அதனால பகவானுடைய நாமத்தை நம்ம வந்து தொடர்ச்சியா நம்ம வந்து கவனமா உச்சரிக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா, அப்போ நம்மளுடைய இந்த ஞானம், நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானமானது கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரகாசம் அடையும். ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವಲ್ಪವಾದ್ರೂ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. அதுல வந்து குறிப்பா நம்ம கிட்ட வந்து ஞானம் இல்லை அப்படின்னு கிடையாது. ஞானம் வந்து ஜீவாத்மாவுடைய ஒரு ಸ್ವರೂಪம். ஏற்கனவே ஜீவாத்மா கிட்ட ஞானம்ங்கிறது இருக்கு. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಜೀವಾತ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ஆனா அந்த ஞானம் வந்து இந்த பௌதிகமான குணங்கள் அதனால வந்து என்ன இருக்குன்னா அது வந்து களங்கம் அடைஞ்சிருக்கு. ಆದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕವಾದಂತ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಕಲ್ಮಶವಾಗಿದೆ. இப்ப அந்த
குணத்தினால களங்கம் அடைஞ்ச அந்த ஞானத்தை நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி நம்ம வந்து தூய்மைப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு கேட்டா அதுக்கு வந்துதான் இந்த பகவானுடைய நாமம் வந்து நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உதவியா இருக்கு. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதனாலதான் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும், காலையில ப்ராப்பரா இப்ப தினமும் 16 மாலை ஜெபம் பண்ணக்கூடியவங்க என்ன பண்ணணும், இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றதுக்கு முன்னாடியே 16 மாலையை வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டா வந்து முடிச்சுட்டு, அதாவது நல்லா ஜெபம் பண்ணணும். ஏதோ வந்து ஜெபம் பண்ணணுன்ற பேருக்கு ஜெபம் பண்ணாம நல்லா கவனமா வந்து 16 மாலை முடிக்கணும். இல்ல சில பேர் வந்து இப்பதான் வந்து 4 மாலை ஜெபம் பண்றவங்களா இருப்பீங்க, இல்ல 8 மாலை பண்றவங்களா இருப்பீங்க. பட் வாட் எவர், இந்த வகுப்புக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ண பாக்குறீங்க, கொஞ்சம் வந்து உங்களுடைய ஜெபத்தை முடிச்சுட்டு நீங்க வந்து இந்த வகுப்புக்கு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ಪ್ರಯೋಜನಮಾನದಾ இருக்கும். ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 16 ಮಾಲೆ ಜಪವನ್ನ ಮಾಡೋಂಥವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 16 ಮಾಲೆ ಜಪವನ್ನ ಈ ತರಗತಿಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ 4 ಮಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 8 ಮಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನ ಬಂದು ಈ ತರಗತಿಯ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಪವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ತರಗತಿಯನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಭವಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஏன் நான் அந்த மாதிரி சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா, எனக்கு வந்து ஒரு பர்சனல் ಅನುಭವ இருக்கு. ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅವರು ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ ಇದರಿಂದ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. இப்ப நான் நிறைய கிளாஸ் எடுக்கிறேன். அப்ப கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து நல்லா ப்ரிப்பேர் ஆகணும். ಸೊ ಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ, ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲವರೆಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರು. அப்போ அந்த புஸ்தகத்துக்கு பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்கிறது, ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்கிறது, அதெல்லாம் நான் வந்து கொஞ்சம் படிச்சு நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை நாம தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அந்த ஸ்லோகத்துல இதுதான் சொல்ல வர்றாங்க, இதுதான் மையக்கருத்து அப்படின்னு நாம தான் புரிஞ்சுக்கணும். ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವೇನು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳೋದಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರನೇ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. அப்போ நான் வந்து தயார் செய்துட்டு இருக்கும்போது, ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு சில நேரங்கள்ல வந்து ஏதாவது புரியல அப்படின்னு சொன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன், அதுக்கு மேல எனக்கு வந்துட்டு யோசிக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னா அதை நான் அப்படியே நிப்பாட்டிட்டு நான் வந்து ஜபமாலை எடுத்து நான் ஜபம் பண்ணுவேன். ಸೊ ಪ್ರಭುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ದಿರೋ ಇರೋಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೂ ಸಹ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. அப்ப என்ன ஆகும், அந்த ஜெபம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பகவான் வந்து அதோடைய அர்த்தத்தை நமக்கு வந்து புரிய வைப்பார். அதுக்கப்புறமா படிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா அதை அப்படிதான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த ஒரு ஞானத்தை பகவான் வந்து கொடுத்துருவார் ಇಮಿಡಿಯೇಟಾ. ಸೊ ಆ ನಂತರ ಜಪವನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಓದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ அதனால வந்து நம்ம தினமும் சரியான ஒரு முறையில சரியான அளவு நம்ம வந்து ஜெபம் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பல விதங்கள்ல நமக்கு வந்துட்டு உதவியா இருக்கும். ಸೊ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಜಪವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಧವಾದಂತ ಲಾಭಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. பல விஷயங்களை நம்ம எப்படி வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான அந்த ஒரு அறிவை வந்து பகவான் கொடுப்பார். ಸೊ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾರೆ. அதனால எல்லாருக்குமே என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நல்லா வந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. ஜெபம் பண்ணிட்டு வந்து இந்த கிளாஸ்க்கு அட்டன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு
ಕೇಳ್ಕறதுக்கு நல்லா இருக்கும். ಸೊ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವರು ಏನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಪವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಅನಂತರ ಬಂದು ಈ ತರಗತಿಯನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஓகே. ஸோ நேற்று நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல ஜன்மாதி அஷ்ய அப்படின்ற அந்த ஒரு வார்த்தைக்கான அர்த்தம் நம்ம வந்து பார்த்தோம். அதுல வந்து ஒரு அர்த்தம் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, அதாவது சிருஷ்டி, ஸ்திதி, பிரளயம் இந்த மூணுமே வந்து காரணகர்த்தா பகவான். அது வந்து பிரம்மம் கிடையாது, அதாவது அருவ பிரம்மம் கிடையாது, பகவான் தான் அதுக்கு காரணம் அப்படிங்கறது நம்ம வந்து பார்த்தோம். ಸೊ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಂಥದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ್ಮಾದಿ ಆದಿ ಯಸ್ಯ ಈ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಳಯ ಮತ್ತೆ ಪಾಲನೆ ಈ ಮೂರುಗಳನ್ನ ದೇವಾದಿ ದೇವ ಪರಮ ಪುರುಷರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. இப்போ அந்த பரமபுருஷ பகவான் அவர் எல்லாத்தையுமே வந்து படைக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம சொன்னா, அவர் வந்து நேரடியா வந்து அவரே வந்து தன்னுடைய கையால எடுத்து வந்து பண்றாரா? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಅವರೇ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? அதுக்குதான் வந்து அடுத்த பதத்துல வந்து சொல்றாங்க, அன்வயாத் இதரத சார்த்தேஷு. அன்வயாத் இதரத சார்த்தேஷு அப்படின்னு சொன்னா, அதாவது இந்த பரமபுருஷ பகவான் நேரடியாவும் சில காரியம் பண்ணுவாரு, மறைமுகமாவும் சில காரியம் பண்ணுவாரு. ಸೊ ಇದರಿಂದಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ವಯಾತ್ ಇತರ ಅರ್ಥೇಶು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ஸோ சில காரியங்கள் பகவான் வந்து நேரடியா அவரே பண்ணுவாரு, சில காரியங்களை மறைமுகமா பண்ணுவார். மறைமுகமா பண்ணுவார்னா என்ன, தன்னுடைய சக்தி மூலமா பண்ணுவார்னு அர்த்தம். ಸೊ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ஸோ இப்போ ஒரு காரியம் வந்து இப்போ ஒரு பானை செய்யக்கூடிய ஒரு நபர் இருக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பானை செய்யக்கூடிய ஒரு நபர் இருக்கிறாரு. பானை இல்ல, பானை ಮಟ್ಕ. ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು, ಕುಮಾರರು ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. அந்த மாதிரி அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, மண்ணை எடுத்து தண்ணி போட்டு பிசைஞ்சு அதை வந்து ஒரு சக்கரத்துல வச்சு அந்த குடம் அந்த பானையை வந்து செய்வார். ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹದವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮಡಕೆಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. இப்ப அந்த பானையை செய்தவர் யாரு? ಈಗ ಆ ಮಡಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಭಗವಂತ. பகவான் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்காரா? அந்த குயவன் தான் பண்ணினார், பகவானோட உதவியோட செய்தார். அதெல்லாம் இப்ப கேள்வி கேட்கல, கேள்வி கேட்டா டைரக்டா அதை பத்தி பதில் சொல்லுங்க. என்ன கேள்வி? பானை யாரு செஞ்சானா அந்த குயவன் பானை செஞ்சான், அவ்வளவுதானே. ಸೊ ಆ ಮಡಕೆಯನ್ನ ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆ ಮಡಕೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಮಾರರು, ಅವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஓகே. இப்போ அந்த நபர்னால வந்து மண்ணு அவர் வந்து அவர்னால வந்து உருவாக்க முடியுமா?
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣು ಇದೆಯಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಲ್ವಾ ಮಣ್ಣು, ಅದನ್ನ ಬಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ? இல்ல பானை செய்யறதுக்கு வந்துட்டு தண்ணி தேவை. அந்த தண்ணிய வந்து அந்த அந்த நபர்னால சிருஷ்டி செய்ய முடியுமா? ಸೊ ಈಗ ಮಡಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ನೀರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀರನ್ನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ. சொல்லிட்டீங்களா? எஸ் பிரபு. அப்போ இப்ப இந்த பானை அப்படிங்கறது வந்து ஒருத்தர் செஞ்சிருக்கிறாரு. அப்ப அந்த பானை உருவாகிறதுக்கு முக்கியமான ಮೂಲ ಕಾರಣಂ ಯಾರು? ಸೊ ಈಗ ಆ ಮಡಕೆಯನ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರು? அந்த பானை செய்யக்கூடிய நபர். அந்த நபர் தான் இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு பானை செய்யணும்னு டிசைர் வச்சு அவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த பானையை உருவாக்குனார். ಸೊ ಆ ಮಡಕೆಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇದನ್ನ ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ஆனா அந்த பானையை எப்படி செஞ்சாரு? அவர் வந்து ஒரு மண்ணு, தண்ணி, அது செய்யறது சக்கரம், இதெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணாரு, அந்த பானையை செஞ்சாரு. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಮಡಕೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಕ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅವರು ಮಡಕೆಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು. சோ அதனால இப்போ வந்து அந்த பானைக்கு நேரடியான காரணம் யாருன்னா அந்த பானை செய்யக்கூடிய நபர். ಅದರಿಂದ ಈಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಮಡಕೆಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೇರವಾದಂತ ಕಾರಣ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ. அப்புறம் அதுக்கு மறைமுகமான காரணம் வந்து எது? அதாவது அந்த பானை வந்து உருவாகுறதுக்கு மறைமுகமான காரணம் என்ன? அது அந்த மண்ணு, நீர், அந்த தண்ணி, சக்கரம், இதெல்லாம் இருந்ததுனாலதான் பானை வந்து உருவாச்சு. ಆದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಮತ್ತೆ ಚಕ್ರ, ಈ ಮೂರು ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಡಕೆಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. அது மாதிரி பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, நேரடியா அவர் தான் இந்த சிருஷ்டியை வந்து, அதாவது அந்த மொத்த பௌதிக சக்தியை வந்து நேரடியா அவர் தான் படைச்சாரு. ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರಿಪಾಲನೆ கிடையாது, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. சோ அந்த பௌதிக சக்தி, ஜட சக்தியை வந்து முதல்ல அவர் வந்து சிருஷ்டி பண்றாரு. ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಜಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அதுக்கப்புறமா அந்த ஜட சக்தியில இருந்து என்னாச்சு, இந்த பிரபஞ்சமானது உருவானது. ಸೊ ಅದಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಡ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ, ತಯಾರಾಗಿದೆ. அந்த பௌதிக சக்தியில இருந்து இந்த பிரபஞ்சம் உருவாயிருக்கு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பகவான் வந்து நேரடியா பௌதிக சக்திக்கு காரணமா இருக்கிறாரு. அந்த பௌதிக சக்திக்கு உள்ள இருந்து இந்த சிருஷ்டி வந்து வெளியில வந்திருக்கு. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ನೇರವಾದಂತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ. பௌதிக சக்தியில இருந்து இந்த பிரபஞ்சம் வந்ததுனால அந்த பௌதிக சக்தி வந்து என்னவா இருக்கு, அது வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு மறைமுகமான காரணமா இருக்கு, இல்லைன்னா இரண்டாம் காரணமா இருக்கு. ಸೊ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬಂದು ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾದ ಕಾರಣ, ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ತಯಾರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. செகண்ட் இப்போ ஒரு கேள்வி வந்தது, அந்த பௌதிக சக்தி அது தானாவே இந்த சிருஷ்டியை வந்து படைச்சுச்சா,
இல்ல அதுல வேற ஏதாவது வந்து ஒரு சக்தி மூலம் இன்னொரு ஒரு சக்தி மூலமா இந்த சிருஷ்டி வந்து இந்த ಪ್ರಪಂಚம் வந்து படைக்கப்பட்டதா? ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ஜடசக்தி அதுவே இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து சிருஷ்டி பண்ணுச்சா, இல்ல அந்த ஜடசக்திக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி இல்ல வெளியில இருந்து ஒரு சக்தி வந்து இந்த பிரபஞ்சம் உருவாகிறதுக்கு காரணமா இருந்துச்சா? ಜಡಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಅಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಎದು ಕಾರಣಂ? ಮಾತಾಜಿ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಅಡಗಿರುವಂತ ಜಡಶಕ್ತಿ ಅದರಿಂದ ಕಾರಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೇರೆ ಯಾರಾவது? ಅದೇ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಅಡ್ದಿರೋ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಇದಾಗಿದೆ, ತಯಾರಾಗಿದೆ ಪ್ರಭು. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಎನಿ ರೀಸನ್? ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಕಾರಣ ಏನಿರ್ಬೋದು? भगवान आणि अगले செய்தாரா இல்லை துணையாக வேறு தேவர்களை சேர்த்துக் கொண்டாரா? ஓகே, இப்போ இந்த பௌதிக சிருஷ்டிய அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தை பகவான் அவரே நேரடியா பண்ணல. அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு, அந்த ஜட சக்தியை மட்டும் படைச்சாரு. ಸೊ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ನೇರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான் என்ன பண்ணாரு, அந்த ஜட சக்திக்குள்ள காலம்ங்கிற சக்தியை வந்து செலுத்தினார். ಆ ನಂತರ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಡ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. அந்த தயாரெல்லாம் பண்ணல, அதுக்குள்ள செலுத்தினார். ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲ ಅಂತ. அந்த காலம்ங்கிற அந்த சக்தி எப்போ வந்து அந்த ஜட சக்திக்குள்ள போச்சோ அப்போ அந்த காலம்ங்கிற அந்த சக்தி வந்து என்ன பண்ணுது, அந்த ஜட சக்தியை வந்து வேலை செய்ய வச்சு அதுல இருந்து இந்த பிரபஞ்சம் வருது. ಸೊ ಈ ಕಾಲ ಅನ್ನುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಜಡಶಕ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಅದು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ತರ ಮಾಡುತ್ತೆ. சோ அதனால வந்து இங்க இந்த பௌதிக சிருஷ்டிக்கு யாரு காரணம்? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ? இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு யாரு காரணம்? ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕಾರಣ? ஜடசக்தியும் காலமும் பிரபுஜி. அப்பனா வந்து பகவான் காரணம் கிடையாது, மறைமுக காரணம் பிரபுஜி. பகவான் வந்து ஜடசக்தியையும் காலத்தையும் படைக்கிறாரு, ஜடசக்திக்குள்ள காலத்தை செலுத்துறாரு பகவான். ஜடசக்தி பௌதிகத்தை உருவாக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சோ அதனால இங்க வந்து ஒரு கேள்வி கேக்குறாங்க, அதாவது காலம்தான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்குது அப்படின்னு சொன்னா அப்போ காலம் வந்து அத வந்து ஒரு காரணமா சொல்றதுல வந்து ஒன்றும் தப்பு இல்லையே, அதுதானே இந்த சிருஷ்டிக்கு காரணம். அப்ப அதையே நீங்க காரணம்னு சொல்லாம பகவான் தான் எல்லாத்துக்குமே காரணம்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಭಗವಂತನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, கால அல்ல ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು? ஆனா அவங்களுக்கு அது வந்து புரியல. அந்த காலம் கூட பகவானுடைய ஒரு சக்தி அப்படின்னு. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ. அதனாலதான் இங்க வந்து வியாசதேவர் என்ன சொல்றாரு, அன்பயாத் இதரதர அப்படின்னு சொன்னா பகவான் வந்து நேரடியா முதல்ல என்ன பண்றாரு, ஜடசக்தியை வந்து படைக்கிறாரு. ஆனா மறைமுகமா என்ன பண்றாரு, காலத்தை செலுத்தி என்ன பண்றாரு, காலம் இல்லைன்னா துர்கா தேவி மூலமா என்ன பண்றாரு, இந்த சிருஷ்டியை வந்து ಕಂಟ್ರೋಲ್ பண்ணிக்கிறாரு. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ವ್ಯಾಸದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ವಯಾತ್ ಇತರತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಜಡಶಕ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲವನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲವನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯನ್ನ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. அதனால காலம் அப்படிங்கிறது வந்து மறைமுகமான காரணமா நம்ம சொன்னாலும் அந்த காலத்துக்கும் காரணமா இருக்கக்கூடியவர் யாரு, ಭಗವಾನ್. ಸೊ ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಇರೋಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾರು ಕಾರಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ. ಕಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು, ಭಗವಂತ. அதனாலதான் வந்துட்டு பாகவதத்துல வந்து 8வது ஸ்கந்தத்துல கஜேந்திரனுடைய ஒரு பிரார்த்தனைகள் இருக்கு. அந்த கஜேந்திரனுடைய பிரார்த்தனையில கஜேந்திரன் வந்து சொல்றாரு, ಸೊ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿದೆ. ಗಜೇಂದ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, நமோ நமஸ்தே அகில காரணாய நிஷ்காரணாய அத்புத காரணாய. அந்த மாதிரி வந்து பகவான் வந்து புகழ்றார். அப்படின்னா அகில காரணாய, அகில காரணம்னா என்ன, இந்த அகிலம் அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு காரணமா இருக்கக்கூடியவரை நான் வணங்குறேன் அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಖಿಲ ಕಾರಣಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಖಿಲ ಕಾರಣಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗಜೇಂದ್ರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நிஷ்காரணாய அப்படின்னு சொன்னா இந்த பிரபஞ்சத்துக்கெல்லாம் காரணமா அவர் இருக்கிறாரு, ஆனா அவருக்கு எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாம இருக்கிறாரு. ನಿಷ್ಕಾರಣಾಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ಯಾರು, ಭಗವಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣರಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. அந்த மாதிரி வந்து பகவான் இந்த சிருஷ்டிக்கு எல்லா விதத்திலையும் காரணக்கர்த்தாவா இருக்கிறாரு. அவர் நேரடி காரணமா இருப்பாரு, 2ஆம் தர காரணமா இருப்பாரு, மறைமுக காரணமா இருப்பாரு. அதனாலதான் அவர் வந்து சர்வ காரண காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பிரம்ம சமீதில பிரம்மா கூட சொல்றாரு. ಸೊ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನೇರ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ 2ನೇ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ತುಂಬಾ ಹಿಂದಗಡೆಯಿಂದ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ವ ಕಾರಣ ಕಾರಣಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಭಗವಂತ ಅಂತ. இப்போ இங்க வந்து சிலர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த ஜட இயற்கை தான் இந்த சிருஷ்டிக்கு காரணம். அந்த ஜட இயற்கை என்ன பண்ணுது, அதுவே இங்க வந்து பலவிதமான உயிர்களை உருவாக்குது, படைக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದನೇ ತುಂಬಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವು ಜನ್ಮ ತಾಳ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இப்ப ஜட இயற்கை, அந்த இயற்கை எப்படி தானா வந்து சிருஷ்டிக்கும்? ಸೊ ಈಗ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಗೆ ತಾನಾಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ? பிரகிருதி அப்படின்ற அந்த வார்த்தைக்கு உணர்வற்ற ஒரு பொருள்னு அர்த்தம். ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಣರ್ವಟ್ರ என்ன பிரபு? உணர்வற்ற வஸ்து. உணர்வற்ற ಅಂದ್ರೆ உயிர் இருக்கிறது, உயிர் இல்ல, உணர்வு இல்லாத, உணர்வுனா கான்சியஸ்.
ಹಾ ಉಣರ್ವು ಇಲ್ಲದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. இப்போ எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல கான்சியஸோ இல்லையோ, இப்போ வந்துட்டு நம்ம மொபைல் இருக்கு, அந்த மொபைலுக்கு ஏதாவது வந்து கான்சியஸ் இருக்கா? ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಾ? ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಾ? இந்த ஆள் எனக்கு வேண்டாம், பிடிக்கல, ஒரு கருப்பா இருக்கிற, நான் வேற யாராவது சிகப்பா இருக்கிறவங்ககிட்ட போய்க்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த போன் வந்து யார்ட்டையாவது மாத்தி போகுமா? ಸೊ ಅದು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇವ್ರು ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗುತ್ತಾ ಅದು? வாய்ப்பு இருக்கா? அந்த மாதிரி எதுவும் போன் போகுமா? ಸೊ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭು. ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು? அந்த ಇಲ್ಲ மாதிரி ಮಾತಾಡಿ. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தா நான் போனே வாங்க முடியாது. ம். அதனால சிருஷ்டிய இந்த மாதிரி வந்து உருவாக்கணும், இவ்வளவு ஜீவராசிகளை உருவாக்கணும், இவங்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு தேகத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு கான்சியஸ் இல்லாமலேயே எப்படி வந்து இத்தனை தேகத்தை உருவாக்க முடியும்? ಸೊ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಇದೇ ತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೇ ತರ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಇಷ್ಟು ವಿಧಗಳಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹನೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಾಗಿ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ದಿರ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? இப்போ சாதாரணமான ஒரு புழு இருக்கு, அந்த புழுவோடைய தேகத்தை வந்து இந்த இயற்கை சிருஷ்டி பண்ணிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அந்த புழு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு வந்து சந்தோஷமா, விரும்பி அந்த தேகத்தை அது வந்து ஏத்துக்குச்சா? ಸೊ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಳ ಇದೆ, ಹುಳದ ದೇಹವನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹುಳ ದೇಹವನ್ನ ಅದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? சொல்லுங்க. ஒண்ணு அந்த புழு அந்த தேகத்தை இஷ்டப்பட்டு ஏத்திருக்கணும், இல்லைன்னா இந்த ஜட இயற்கையை வந்து அதுக்கு கட்டாயப்படுத்தி அந்த தேகத்தை கொடுத்துருக்கணும். ಒಂದು ಬಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಹುಳ ಬಂದು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆ ದೇಹವನ್ನ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ನೀನು ಇದೇ ದೇಹವನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. 2 ಕಾರಣಗಳಿದೆ. இதுல எது கரெக்ட்? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಜಿ, ಉತ್ತರ ನೀಡಿ. ಈ 2 ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಾರಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? சொல்லுங்க. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ஜட இயற்கை வந்து அது கட்டாயப்படுத்தி ஒரு ஜீவராசிக்கு நீ இந்த தேகத்துலதான் உனக்கு இதுதான் தேகம் அப்படின்னு சொன்னா, அப்போ யாருக்குமே வந்து சுதந்திரமே இல்லைன்னு அர்த்தம். ಸೊ ಈಗ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನು ತುಂಬಾ ಕಟ್ಟಾಯ ಮಾಡಿ ಇದು ನೀನು ಇದೇ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರೂನು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. அங்க யாருக்கும் சுதந்திரம் கிடையாது. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. அப்போ வந்து யாருக்குமே வந்து ஒரு சுதந்திரமே இல்லாம நீ வந்து புழுவாதான் பிறக்கணும், நீ வந்து சிங்கமா பிறக்கணும், நீ கழுதையா பிறக்கணும், நீ வந்து இப்படி மனுஷனா போற அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு ரூலை வந்துட்டு யாரு ஃபிக்ஸ் பண்றா? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಸಿಂಹ ತರ ಹುಟ್ಬೇಕು, ನೀನು ಮನುಷ್ಯ ತರ ಹುಟ್ಬೇಕು, ನೀನ್ ಬೇರೆ ಜೀವರಾಶಿ ತರ ಹುಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡೋರು ಯಾರು? அதனால இந்த ஜட இயற்கை இப்படி அதுவே வந்து இந்த தேகத்தை சிருஷ்டி பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னா, அப்ப யாருமே சுதந்திரம் இல்லாம ஒரு தேகத்துல போயிட்டாங்க அப்படின்னா, அப்ப அவங்களுக்கு அந்த தேகத்தினால செய்யக்கூடிய செயலுடைய விளைவையும் அவங்க வந்து அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கு, எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாம. ಸೊ
ಈಗ ಈ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಈ ತರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರನೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಲ್ದೇನೆ ಆ ದೇಹದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಅದು அனுபவிஸ்ಬೇಕಾಗಿದೆ. நான் இப்ப எந்த ஒரு தப்பும் பண்ணாம நான் வந்து ஒரு தண்டனை அனுபவிச்சா எப்படி இருக்கும்? அதை நம்ம ஏத்துக்க முடியுமா? ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಏನು ತಪ್ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ದಂಡನೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಾ? அதனால இந்த ஜட இயற்கை அதுவே வந்து ஒரு தேகத்தை கொடுக்குது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கொள்கையை நம்ம வந்து ஏத்துக்க முடியாது. ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಅರಿಬೇಕು. அந்த தேகம் இவங்களுக்கு இதுதான் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி, அப்ப அதுக்கு பின்னாடி யாரோ ஒருத்தர் கான்சியஸா வந்து இருந்து என்ன பண்றாரு, அத வந்து அவர் சூஸ் பண்றாரு. நீ இது பண்ண, அதனால உனக்கு இந்த தேகம் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு, அவர் பின்னாடி இருந்து அவரை வந்து டிசைன் பண்றாரு அவருக்கு. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹಿಂದಗಡೆಯಿಂದ ಹಿಂದಗಡೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀಯಾ, ಅದರಿಂದ ನಿನ್ಗೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ದೇಹ ಸಿಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹಿಂದಗಡೆ ಒಬ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, தயார் ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அதனால இந்த ஜட இயற்கை அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா, அதுல வந்து மூல பொருட்கள் இருக்குமே தவிர அது தானே வந்து என்ன பண்ணாது, சிருஷ்டி பண்ணாது. அதுக்கு அந்த ஞானம் கிடையாது. ಸೊ ಈ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇಹವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮೂಲಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಅದಾಗಿ ತಾನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೇಹವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ஜஸ்ட் பிரபுபாதர் வந்து ஒரு உதாரணம் கொடுப்பாரு. எப்படி வந்து ஒரு பெண் தானாவே வந்து கருத்தரிக்க முடியாதோ அதே மாதிரி இந்த ஜட இயற்கை என்ன பண்ண முடியாது, அது தானே வந்து சிருஷ்டி செய்ய முடியாது. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ, ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಭು ಅದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅದು ತಾನಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗರ್ಭವತಿ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. அதே மாதிரிதான் இந்த பிரகிருதி அப்படிங்கிறது வந்து அது தானா வந்து சிருஷ்டி செய்யக்கூடிய சக்தி அதுக்கு கிடையாது. பகவான் அந்த ஜட சக்திக்குள்ள வந்து அவர் இந்த ஜீவாத்மா, இந்த காலம் இதெல்லாம் வந்து உள்ள அனுப்புனாதான் இது என்ன ஆகும், சிருஷ்டி ஆகும். ಸೊ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿ ತಾನಾಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. சோ இந்த மாதிரி வந்து பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, இந்த பிரபஞ்ச சிருஷ்டிய நேரடியா இல்லைன்னா மறைமுகமா அவர் வந்து இந்த சிருஷ்டிய வந்து படைக்கிறாரு. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಈ ತರ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ மறைமுகವಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. நேரடியா வந்து என்ன பண்றாரு, ஜடசக்திக்கு அவர் தான் வந்து காரணமா இருக்கிறார். அந்த ஜடசக்திய அவர் தான் வந்து சிருஷ்டி பண்றாரு. ನೇರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಜಡ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அவர் என்ன பண்றாரு, பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு, மயாத்தக்ஷேன பிரகிருதி சூயதேச்ச சராச்சரம். அதாவது பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, அந்த பிரகிருதியை தன்னுடைய பார்வை மூலமா அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த பார்வை மூலமா அந்த பிரகிருதிக்குள்ள இந்த காலம், ஜீவாத்மா, இந்த சக்தி எல்லாம் உள்ள செலுத்தி அதுக்கப்புறமா இந்த பிரகிருதியை வந்து ஒரு படைப்புக்கு கொண்டு வர்றாரு. ಸೊ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ಕಣ್ಣಿನ ಮುಖಾಂತರ, ನೋಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ, ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. சோ அதனால பகவான் தன்னுடைய நேரடி பார்வை மூலமா சிருஷ்டியை அவர் வந்து தொடங்குறாரு. அதுக்கப்புறமா தன்னுடைய சக்தி மூலமா இரண்டாம் தரமான அந்த படைப்புகள் எல்லாம் மறைமுகமா அதுவும் அவர் தான் பண்றாரு.
ಸೊ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ, ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಅನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಮತ್ತೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? கொஸ்டின்ஸ், கமெண்ட்ஸ்? புரிஞ்சுச்சா பேசுனது இன்னைக்கு? ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? பாகவதம் கிளாஸ் பிரபு ஏன் எடுக்கிறாருன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா? ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಭು ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೀವ್ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಬೇರೆಯವರು? ಎಸ್ ಪ್ರಭು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತದೆ. భగవాన్ అర్థం ప్రభు అర్థమవుతుంది. பகவான் அவர் சர்வசக்திமான் அப்படிங்கிறது நம்ம முதல்ல நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அதை நல்லா நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாதான் அவர் லீலைகள் செய்தாரு அப்படின்னு சொன்னா அந்த லீலைகளை நம்ம அனுபவிக்க முடியும். இல்லை அப்படின்னு சொன்னா பகவான் கோவர்தனத்தை தூக்குனானா கோவர்தன மலையை எப்படியா தூக்க முடியும் அப்படின்னு கேள்வி கேட்போம். ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನೇ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿವಂತ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯನ್ನ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದ್ರಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. அதனால உங்களுக்கு முதல் 3 ஸ்லோகம் அதை முடிக்கிற வரைக்கும் உங்க மண்டையை உடைக்காம விட மாட்டோம். ಅದರಿಂದ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊದಲನೇ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನ ಹೊಡೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ஏன்னா அந்த முதல் 3 ஸ்லோகத்துல நம்ம கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் அவ்வளவு இருக்கு. பகவான், அந்த பகவானை அடையிறதுக்கான வழி. பிரபு புரியறது புரியாம இருக்கு, என்ன சொல்றது தெரியல, விளக்கவும் முடியல அத. ஆனா நீங்க சொல்றதெல்லாம் புரியுது, அதை எப்படி ரிப்பீட் பண்றதுன்னு எங்களுக்கு தெரியல குருஜி. நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த 3 ஸ்லோகத்தை கொஞ்சம் ஆழ்ந்து கவனிச்சாதான் தெரியும் போல இருக்கு. நான் எனக்கு இன்னைக்குதான் நீங்க கிளாஸ் எடுக்கிறது தெரியும், நான் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நன்றி குருஜி. யா, அதாவது பகவான் அந்த கத்துக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றான், புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றான், புரியும் கண்டிப்பா. ஓகே, தேங்க்யூ. பகவானை எப்படி அடைகிறது, அந்த பகவானை அடைவதற்காக உதவக்கூடிய கிரந்தம் எது, இந்த 3 விஷயங்களை நம்ம நல்லா டீப்பா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அப்புறமா நமக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ಆನಂದமா இருக்கும். ಅದೋಡೆ ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಡಿಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮೂಲ ಯಾವ ಮಾರ್ಗಗಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ 3 ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂತರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ. ஓகே, ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? கேள்வி இல்ல கருத்துக்கள்? ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಜಿ? ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಡೌಟ್. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ பண்ணணும் ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಪ್ರಭು? ಈಗ 8 ಗಂಟೆಗೆ ತರಗತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು?
சண்டி பேக் உங்கள்கிட்ட தானே இருக்கு. ஓகே பிரபு. ஒரு நாளைக்கு 4 தரம் 5 தரம் தான் முடிகிறது, மற்றபடி முடிய மாட்டேங்கிறது. கூட்டணும்னு பாக்குறேன், நாம நவஜபத்தை கூட்டணும், சாண்டிங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அதுக்கு நேரம் ஒத்து வர மாட்டேங்கிறது. நிறைய கிளாஸஸ் இருக்கிறதுனால உடையில அதுல போயிருது நேரம் போறான். நான் என்ன பண்றது தெரியல. ஆனா ஏகா